جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ayah Bunda, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas kepada Ayah Bunda sekalian? Alhamdulillah jelas. Baik, alhamdulillah jelas ya Ayah Bunda sekalian, Masya Allah. Baik, sebelumnya nih saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang nih kepada Ayah Bunda sekalian yang telah memasuki room meeting pada kegiatan pagi hari ini ya. Insya Allah nih kita berada pada kegiatan Zoominar. Sharing parenting nih ya nanti insya Allah, Masya Allah. Oke, kemudian nih kepada Ayah Bunda yang tidak terkendala nih untuk menyalakan kamera meetingnya, dipersilahkan untuk menyalakan dulu kamera meetingnya ya Ayah Bunda, karena insya Allah nih nanti kita akan bisa mudah nih untuk berkomunikasi dengan pemateri ataupun dengan saya sekarang gitu ya. Jadi silahkan kepada Ayah Bunda yang belum menyalakan kamera meetingnya untuk menyalakan dulu nih kamera meetingnya ya bagi Ayah Bunda yang tidak terkendala untuk menyalakannya. Nah, kemudian kepada Ayah Bunda juga nih yang belum merename atau mengganti namanya, dipersilahkan nih untuk mengganti dulu namanya dengan format nama Ayah Bunda sekalian ya, boleh dengan alamat juga atau domisili Ayah Bunda sekalian ya. Supaya nanti kita nanti juga mungkin ada bisa saling menyapa ya Bunda sekalian. Oke, gimana nih Ayah Bunda? Kira-kira nih udah siap belum nih untuk kegiatan pada pagi hari ini? Alhamdulillah siap. Oke, Masya Allah, alhamdulillah siap ya Ayah Bunda sekalian.
Oke, untuk cek semangat dulu nih Ayah Bunda sebelum kita mulai acaranya nih. Rizka ada jargon nih untuk Ayah Bunda sekalian nih. Jadi ketika Rizka bilang semangat pagi, Ayah Bunda boleh jawab nih. Pagi, pagi, pagi. Oke, gimana nih Ayah Bunda bisa diikuti? Bisa. Nah, Ayah Bunda juga boleh menyalakan dulu audionya nih ya untuk menjawab jargon dari saya. Oke, boleh nih dinyalakan dulu audionya. Kita coba ya Ayah Bunda sekalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. 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 Masya Allah. Semangat sekali nih bunda-bunda yang ada di sini dan insya Allah nih udah siap nih untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, karena Ayah Bunda sudah semangat nih untuk kegiatan pagi hari ini, kita mulai ya kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Suci ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan nih untuk bisa berkumpul bersama di tempat di room ya yang insya Allah dimuliakan ini. Walaupun kita bertemu secara virtual ya insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan silaturahmi kita dan tidak akan mengurangi keberkahan ilmu yang nanti kita dapatkan ya Ayah Bunda sekalian. Baik, salawat bertangkaikan salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kemudian syukur juga ya alhamdulillah kita bisa bertemu nih pada kegiatan pagi hari ini. Ya Ayah Bunda sekalian. Oke. Selanjutnya nih Ayah Bunda sekalian, ada pepatah nih yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka kenalan. Oke, karena itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Putri Koswara nih. Ayah Bunda bebas ya panggil saya. Boleh Teh Rizka, boleh Deriska, boleh Neng Rizka, boleh Rizka aja ya Ayah Bunda sekalian. Nah, insya Allah nih Ayah Bunda pada kesempatan pagi hari ini Rizka akan menemani kegiatan Ayah Bunda sekalian ya pada Zoominar sharing parenting pada pagi hari ini. Oke nih Ayah Bunda, sebelumnya nih Rizka mau nyapa dulu Ayah Bunda sekalian nih Ayah Bunda bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah nih. Allahu Akbar. Sudah tahu ya nih Ayah Bunda sekalian jargonnya nih. Oke, biar tambah semangat ya Ayah Bunda boleh tambahkan gerakannya ya ketika Rizka bertanya. Ayah Bunda bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ayah Bunda boleh jawab ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Gimana nih Ayah Bunda sekalian bisa diikuti ya? Oke, Insyaallah kita bisa. coba nih gerakannya insya Allah ya. Ditambah gerakannya, mereka memiliki arti dan mendorong kita nih untuk lebih semangat ya untuk kegiatan pada pagi hari ini nih Ayah Bunda sekalian ya. Kita coba nih. Ayah Bunda boleh dinyalakan audionya nih untuk menjawab jargon dari Rizka ya. Oke, kita coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah nih. Masya Allah nih, sangat antusias sekali ya Ayah Bunda pada kegiatan pagi hari ini. Baik, karena tadi Rizka sudah kenalan nih sama Ayah Bunda. Nah, Rizka juga ingin nyapa nih salah satu Ayah Bunda yang hadir pada pagi hari ini nih. Di sini ada Bunda Aisyah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Putri.
Masya Allah. Bunda gimana nih Bunda kabarnya pada pagi hari ini Bun? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Yes, yes, yes. Masya Allah nih. Semoga sehat selalu nih Bunda Aisyah ya. Bunda dari mana nih Bun? Di Jember. Dari Jember, Masya Allah nih. Jauh nih. Oke, Bunda sebenarnya Rizka mau bertanya nih Bun. Kira-kira Bunda tahu nggak nih tema kegiatan pada pagi hari ini apa nih Bun? Lupa barusan ndak buka lagi. Oke, Masya Allah nih. Kita ulas lagi nih Ayah Bunda sekaliannya. Insya Allah nih kita akan sharing parenting dengan tema kurikulum wajib pengasuhan Islami. Masya Allah nih, kira-kira gimana nih Bun? Penting tidak nih ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini? Iya, kurikulum wajib pengasuhan Islami. Iya, sangat Iya. penting. Masalah sangat penting ya Bunda. Oke, selanjutnya nih Bun, kira-kira nih motivasi Bunda nih untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini apa nih Bun? Biar bisa membekali anak-anak untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Karena Masya tantangan Allah. besar dari kemarin-kemarinnya. Tantangannya lebih hebat lagi. Jadi orang tua harus lebih mengasah diri lagi untuk menanamkan nilai-nilai akidah ke anak-anaknya. Oke, baik. Masya Allah nih, terima kasih Bunda. Iya, jadi insya Allah nih kita akan gali ilmunya nih ya dengan tema kurikulum wajib pengasuhan Islami. Oke, terima kasih Bunda Aisyah untuk sharingnya. Semoga sehat selalu Bunda. Amin, Oke. amin. Ayah Bunda sekalian, selanjutnya Rizka mau bertanya nih kepada Ayah Bunda sekalian nih. Jadi nanti ketika kita mendapatkan ilmunya nih, Ayah Bunda ingin mendapatkan keberkahan ilmu yang 30%, 50% atau 100% ya Ayah Bunda sekalian. 100. 100% ya Ayah Bunda sekalian, Masya Allah nih. Jadi ada syaratnya nih ketika kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu yang 100% nih dari nanti insya Allah materi yang akan kita dapatkan ya Ayah Bunda. Yang pertama nih kita harus selalu bahagia ya Ayah Bunda sekalian. Mungkin di sini ada yang masih mengantuk ya. Tapi kita harus memberikan senyuman terbaiknya nih ketika nanti mendapatkan materinya ya Ayah Bunda sekalian, Masya Allah. Oke, kemudian yang kedua, kepada ayah bunda yang tidak terkendala untuk menyalakan kamera meetingnya ya, dipersilahkan nih untuk menyalakan kamera meetingnya supaya memudahkan nanti kita untuk berkomunikasi ya bersama pemateri kita. Oke, yang ketiga, kepada ayah bunda dipersilahkan nih untuk mencari tempat ternyamannya untuk mendapatkan materinya ya dengan sinyal yang kuat juga ya tentunya ayah bunda sekalian. Baik, Masya Allah. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim nih, pemateri kita ya, Bang Didik telah berada di tengah-tengah kita semua dan insya Allah nih sudah siap ya untuk menyampaikan materinya dan insya Allah nih Ayah Bunda juga sudah siap untuk mendapatkan ilmu baru ya pada kesempatan pagi hari ini. Oke, langsung saja nih kepada Bang Didik dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Rizka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri toladan manusia. Daulah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh-solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini sudah bergabung sekitar 30 peserta ya. Mungkin kalau subuh biasanya pada sibuk kalau ibu-ibu gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya alhamdulillah kita sudah bertemu di kegiatan kayak majelis, di grup WhatsApp,
Dan hari ini di sharing parenting yang sebenarnya kita coba ulas materi-materi yang sudah disampaikan di bulan kemarin ya, bulan Januari ini, dan mudah-mudahan itu kita bisa amalkan, bahkan bisa disampaikan kepada orang lain lagi, dan tentunya manfaat terutama buat diri kita, keluarga kita, yang menjadikan keluarga kita bahagia dunia akhirat. Oke, saya selalu diulang lagi ya, untuk tujuan kita yaitu dunia bahagia akhirat surga. Oke, ayah bunda semua yang sudah hadir, siapa di sini yang ingin kehidupannya bahagia dunia akhirat? Oke, keluarkan suaranya, boleh angkat tangannya dan katakan saya. Masya Allah ya, alhamdulillah semangat nih. Iya, karena kita harus semangat ketika misalkan ditanya sesuatu tentang kebahagiaan, tentang tujuan, karena itu akan diulang-ulang sehingga kita semangat untuk meraihnya. Dan siapa juga di sini yang ingin anak keturunannya, anaknya, cucunya, menantunya menjadikan anak yang soleh-solehah? Angkat tangan, katakan saya. Masya Allah ya. Bunda Intan, Bunda Siti Aisyah dan semuanya. Dan juga siapa di sini yang pengen punya rezeki yang berlimpah berkah, bisa sedekah, dermawan, bahkan selamat di dunia, bahkan sampai selamat di akhirat. Angkat tangan, katakan saya. Nah, ya, Masya Allah ya. Dan siapa di sini yang pengen hidupnya berkah, panjang umur, penuh dengan manfaat, bahkan kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Angkat tangan dan katakan saya. Masya Allah ya. Alhamdulillah kalau sudah sama satu visi misi gitu ya. Kita pengen dunia bahagia, di akhiratnya surga. Maka ini tujuan kita sebenarnya. Seperti kita setelah selesai sholat, sering kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering meminta, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan berikan kebaikan kepada kami di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api di neraka. Bahkan ada doa-doa seperti yang kemarin disampaikan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita pun pengen anak kita, gitu kan, suami pasangan kita, istri kita, anak keturunan kita menjadikan anak keturunan yang soleh-solehah, penyenang hati bagi kita. Maka untuk itu kita dituntut untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berikhtiar, menjadikan tujuan kita selama ini tercapai, bahkan tujuan yang sesungguhnya yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, setuju ya Bunda ya? Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, materi kali ini sangat penting sebenarnya gitu ya, apalagi kalau kita anaknya masih kecil gitu kan ya, atau ternyata mungkin belum punya anak, tapi bagaimana sih cara pengasuhannya? Bahkan ternyata anak yang sudah gede pun mungkin boleh jadi penting ilmu ini untuk kita sampaikan ke anak kita atau ke saudara-saudara kita yang lainnya, supaya mereka tidak kebingungan ngajarin apa dulu gitu ya. Maka di sini kita buat kurikulum wajib tentang bagaimana pengasuhan dalam Islam gitu ya. Nah, saya sederhanakan tentang kurikulum wajib ini. Nah, sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita ingin itu kan ingin banyak gitu ya, ingin banyak kita pelajari. Kadang mungkin kita punya cita-cita, punya harapan kepada anak kita gitu ya, ada A, B, C sampai seterusnya. Nah, tapi dalam Islam sebenarnya ada yang wajib yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada anak kita. Nah, yang pertama, yang masih ingat nggak di materi kemarin, apa kira-kira materi yang pertama yang harus diajarkan kepada anaknya? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Nah, ada 3. Kita sederhanakan kemarin ke 3 bagian ya. Yang pertama tentang akidah. Oke, tentang apa katanya Bunda? Tentang akidah.
Nah, tentang akidah ini sangat Akidah. penting. Betul. Oke ya, kalau yang nggak bisa mengeluarkan suara karena ke unmute mungkin ya bisa pakai kolom chat juga ya. Nah, yang pertama tentang akidah. Nah, ini luar biasanya bahkan disunahkan gitu ya. Ketika lahir ke dunia, kira-kira dibekelinnya apa dulu kira-kira? Apakah dibekelin, nah ini motor ya gitu. Nah, ini motor, nah ini mobil buat kamu nanti kalau mau jalan-jalan. Nah, itu dulu atau apa? Tentunya bukan, tapi akidah dulu. Karena kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, dan kita harus mengamanahkan suatu hal yang dikenalkan pertama kali, yakni tentang akidah. Masih ingat nggak dulu punya anak pertama, kedua, ketiga? Siapa anak kita yang ngazanin? Itu kan salah satu sunnahnya ya. Anak lahir ke dunia, dikumandangkan azan di telinga kanannya. Nah, di sini siapa yang punya anaknya ya? 1, 2, 3, dan itu pasti biasanya pengen, apalagi seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua pengen mengazanin kepada anaknya. Masih ingat Bunda Siti Aisyah anaknya diajarin atau tidak? Ada pernah anaknya diazanin? Ada yang di sini yang anaknya diazanin sama orang tuanya, sama ayahnya mungkin? Atau tidak gitu ya? Kalau di rumah sakit kadang emang agak sulit. Nah, biasanya dikumandangkan azan. Nah, ini pertama kali lahir disunahkan ternyata mengenalkan ketauhidan kepada anak. Mengenalkan bagaimana siapa Tuhannya dan apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya di dunia ini. Dan coba kita lihat bagaimana redaksi dari kalimat azan tersebut. Ketika ternyata anak lahir ke dunia, maka mungkin oleh ayahnya atau oleh orang tuanya dikumandangkan azan di telinga kanannya. Kumandangkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyampaikan kepada anak kita, meskipun anak kita baru bisa menangis ketika itu, tapi langsung kita sambut di dunia ini dengan kalimat takbir. Disampaikan kepada anak-anak kita, nah, kamu jangan takut. Kamu lahir ke dunia ini, kamu menangis, kamu mungkin khawatir, maka disampaikan jangan takut. Ada Allah yang maha besar. Ini untuk awal ya, pengenalan awalnya. Disampaikan lagi berikutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegasin lagi, nah kamu jangan takut. Itu pesan dari orang tuanya. Karena ada Allah yang maha besar. Lalu kita orang tua itu mengamanahkan. Apalagi ini makna tersirat gitu ya, makna yang boleh jadi orang tua itu mengharapkan kepada anaknya bahwa asyhadu an la ilaha illallah, disampaikan kepada anaknya, nah, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini amanah orang tua kepada anaknya. Dan termasuk boleh jadi orang tua kita kepada kita mengamanahkan, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ternyata lahir anak ke dunia ini diberikan, diajarkan tentang ketauhidan. Diulang lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Jangan persekutukan. Setelah itu kalimat selanjutnya diucapkan lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disampaikan bahwa Rasulullah itu adalah teladan kamu, ikuti dia. Ketika kau tidak menyekutukan Allah, ikuti Rasulullah, maka ketika itu disampaikan oleh orang tuanya, hayya 'alas shalah. Disampaikan, nah, jangan tinggalkan sholat. Jadi dari awal itu ternyata sudah kita
memberikan ketauhidan, memberikan bekal bagaimana tidak menyekutukan Allah, ikuti Rasulullah, dan laksanakan sholat. Kenapa harus laksanakan sholat? Nah, kalau kamu melaksanakan sholat, maka hayya 'alal falah. Maka kamu akan menang, maka kamu akan sukses, maka kamu akan berhasil. Setelah itu ditutup dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jangan takut. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya kalau kita ingat lagi gitu ya, ketika kita punya anak dulu, ternyata dari mulai lahir sudah dikenalkan dengan akidah. Tapi ternyata karena di dunia ini banyak permainannya, banyak ternyata senda guraunya, sehingga kadang terlupakan. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Sehingga anak umur 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sudah pintar bermain game, sudah pintar nonton YouTube-nya, sudah pintar berkomunikasi via handphonenya. Sehingga ternyata pesan-pesan akidah tadi, pesan-pesan yang harusnya kita tanamkan, kadang bisa terlupakan. Maka kemarin sudah dirinci dari bagaimana 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 8 tahun, 8 sampai 14, dan seterusnya. Itu ada jenjang bagaimana mengajarkan ketauhidan kepada anak kita. Sehingga ketika misalkan berhasil menambahkan ketauhidan di usia dininya, tidak capek lagi untuk memaksakan anak sholat, tidak capek lagi untuk memaksakan anak ngaji, tidak capek lagi memaksakan anak untuk ketaatan kepada Allah. Maka sangat senang orang tuanya ketika anaknya melaksanakan ibadah tanpa diperintah, dan dia tahu bagaimana seorang anak perempuan harus menutup auratnya. Dan ini sebuah kebahagiaan bagi orang tuanya, dan bahkan anak ini mendoakan orang tuanya, lalu orang tuanya pun akan mendapatkan pahala. Maka akidah, kurikulum yang pertama, akidah harus ditanamkan. Tentunya sesuai dengan usianya. Tapi kalau kita telat menyampaikannya, gitu kan ya, ada jenjang-jenjang yang kita ketinggalan, sehingga ternyata kita harus mengejar bagaimana ketertinggalan dari mengajarkan akidah kepada anak. Yang pasti tentunya di sini sudah dituliskan dasar-dasarnya gitu, yang wajibnya gitu ya. Seperti harus tahu bagaimana anak kita rukun iman. Karena kalau ada ternyata video-video di media sosial yang Bunda ditanya anaknya gitu ya, apalagi angkatan COVID gitu ya, angkatan anak-anak online, ternyata ditanya rukun iman ada berapa? Mereka pun bingung, padahal dia anak orang Islam, dia lahir dari Islam, dari anak orang tuanya Islam, tapi mereka tidak tahu. Rukun imannya dia tidak tahu. Terus rukun Islam, mereka pun lupa, tidak tahu gitu ya. Nah, akhirnya ditanya tentang gamenya, katanya ada Mobile Legends, ada game-game apa, dia tahu sampai tokoh-tokohnya, bagaimana permainannya. Nah, ini harusnya kita bersedih, generasi-generasi kita, generasi-generasi selanjutnya jangan sampai ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan berani bermaksiat, mungkin boleh jadi mereka pun akan meresahkan keluarganya, bahkan jangan sampai meresahkan masyarakatnya. Jadi kalau ternyata sudah tahu bagaimana rukun iman, rukun Islam, mengenal Allah, bagaimana tujuan beribadah, kenapa kamu sholat, terus ada juga mengenal para malaikat, para nabi. Mungkin sederhana level-levelnya gitu ya. Level anak kita masih kecil, mungkin baru dihafal. Misalkan ada Hud, Idris, Nuh, Soleh, jadi kan ada lagu-lagunya gitu. Dia hafal sampai 25 dengan misalkan dinyanyikan. Ada malaikat, misalkan Jibril, Mikail, dan seterusnya dilagukan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, maka mereka pun akan mendalami bagaimana misalkan malaikat Jibril dengan tugas-tugasnya. Itu kan yang kita pelajari di madrasah. Bahkan sampai sekarang kita anaknya usia dewasa, anaknya usia besar, kita akan menyadari bagaimana
tumbuh rasa dilihat oleh Allah, tumbuh bagaimana indahnya Islam, tumbuh bagaimana merasa dekat dengan Allah, tumbuh bagaimana kesadaran beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tumbuh kesadaran untuk mengikuti teladan dari Nabi kita. Nah, itu akidah-akidah itu jenjang-jenjangnya tentunya harus kita tanamkan dalam diri, jangan sampai anak kita terlena dengan permainan-permainan senda gurau yang ada di dunia ini. Karena kalau di dunia ini kadang-kadang banyak gitu ya permainannya, bahkan mungkin boleh jadi kita bisa senang dengan permainan di dunia ini. Saking senangnya nggak mau mati, betul ya Bunda? Kira-kira betah nggak di dunia ya Bunda? Ada yang nggak betah gitu, tapi ada yang nggak betah gitu kan, wah udah capek gitu kan ya, dengan segala tingkah lakunya di dunia ini. Nah, tapi ada juga mungkin yang betah di dunia ini, takut kehilangan dengan hartanya, takut berpisah dengan orang kekasihnya yang dicintainya gitu kan ya. Takut kalau misalkan meninggal dunia. Karena apa? Karena terlalu cinta dengan dunia sehingga ada rasa takut untuk meninggalkan dunia ini. Nah, tapi kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya panjang umur dan banyak manfaat. Jadi itu yang pertama, apa katanya Ibunda yang wajib diajarkan kepada anak? Tentang apa yang pertama? Tentang di unmute ya, kalau pengen ada suaranya. Tadi ke mute. Oh. Tentang apa nih kurikulum wajibnya? Tentang akidah ya. Jadi penting gitu ya tentang akidah. Bahkan ada yang sampai bilang, aduh kenapa gitu nggak dapat ilmu ini sejak dulu. Kalau sekarang anak saya udah pada besar, pengen punya anak lagi biar nerapin ilmunya gitu kan ya. Ya Masya Allah saking semangatnya dalam mendidik anak gitu ya. Yang pertama tentang akidah. Yang kedua kurikulum wajibnya yaitu ajarkan anak tentang fikih. Ajarkan anak tentang apa katanya? Tentang fikih. Oke, ini penting karena apa? Kalau ternyata anak kita udah luar biasa gitu akidahnya gitu ya, sampai takbirnya pun Allahu Akbar, sampai menggelegar takbirnya, sampai dengan penuh penghayatan, hebat keyakinannya. Tapi kalau ternyata fikihnya kurang, mohon maaf mungkin boleh jadi harus diperbaiki. Karena apa? Karena mungkin sholat, tapi ternyata dia tidak tahu bagaimana syarat wajib sholat, bagaimana sahnya sholat. Akhirnya mungkin boleh jadi sembarangan. Nah, sehingga kalau dalam fikih ada syarat sah sholat, sah atau tidak sholatnya, gitu kan ya. Makanya ini dilengkapi anak kita itu dengan akidahnya yang kuat, tambahkan dengan pelajaran fikihnya. Sehingga ketika dia tahu dalam sholat itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia pun memenuhi bagaimana ketika sholat itu rukun syarat sahnya itu bisa dipenuhi dan mengikuti daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi misalkan bagaimana dia berwudu, itu kan kalau sederhana ya. Nah, jangan sampai nih anak kita mungkin ada yang anak kecil, anaknya di bawah 5 tahun atau misalkan SD, SMP, harus dilihat jangan sampai anak kita nggak bisa wudhu atau kadang-kadang mungkin wudhu tapi salah atau sembarangan, kita belum pernah cek gitu ya. Ayah bunda sering ngecek ya anaknya wudhu gitu ya. Kadang dilihat, nah kamu udah bisa wudhu belum? Kamu belajar ngaji, kamu belajar banyak hal gitu ya. Tapi kamu misalkan nggak bisa wudhu, tapi kamu misalkan nggak tahu bagaimana bersuci. Nah, nanti kan anaknya mungkin ada yang sudah balik, baik laki-laki atau perempuan. Kan dia nggak tahu, mah kenapa ini misalkan, mohon maaf gitu ya, oh keluar darah gitu kan. Oh itu haid. Nah, dan bagaimana cara bersucinya. Minimal misalkan haidnya itu berapa dan paling lamanya itu berapa sehingga itu bukan darah penyakit dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebuah pelajaran wajib yang harus diajarkan kepada anak. Yang kedua tentang fikih. Bagaimana anak wudhu, bagaimana anak sholat, bagaimana belajar tentang hukum Islam. Hukum Islam bagaimana mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang
Misalkan tadinya boleh atau tidak seperti itu. Syarat sah ibadah. Nah, jadi dicek lagi anak kita, dibekalin. Kalau ternyata lulus nih gitu ya di masa-masa awal, nanti kita akan lihat masanya di masa awal anak kita dasar, mungkin SD atau sebelum SD, lulus tuh dia tahu, nah ibu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ayah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Gunung ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Terus seluruh yang ada di dunia ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Bagus ternyata akidahnya. Fikihnya, dia sudah bisa wudhu dengan bagus, Masya Allah gitu ya. Dia ternyata sholat juga dengan bagus. Dia tahu, oh ternyata ini udah balik atau belum. Dan dia tahu tentang mana haram, mana halal, mana makruh, dan seterusnya. Dan akhirnya ini bekal buat anak kita untuk menjalani kehidupannya di masa berikutnya yang dia akan lalui. Ini tugas orang tua nih, tugas orang. Tapi kalau orang tua nggak mampu gimana? Makanya ada materi tatkala orang tua tidak mampu mendidik anak. Biasanya orang tua menitipkan ke guru ngaji, orang tua menitipkan ke madrasah, atau orang tua menitipkan ke pesantren. Supaya apa? Supaya akidahnya benar, supaya dia bisa ibadah, fikihnya pun bagus. Setuju ya Bunda? Oke. Kalau setuju, jawab sepakat ya. Setuju kira-kira ya Bunda? Sepakat. Oke. Kalau saya bilang sepakat, jawab setuju. Sepakat? Setuju. 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 Sepakat, setuju. Setuju sepakat. Setuju sepakat. Setuju sepakat. Setuju sepakat. Sepakat setuju. Sepakat setuju. Setuju sepakat setuju. Sepakat setuju Sepakat sepakat. setuju sepakat. Ya, biar konsentrasi ya. Ternyata ada yang nyimak gitu ya. Tentang akidah, tentang fikih. Dan yang ketiga, saya sederhanakan dengan 3 bagian dulu gitu ya. Nanti kurikulum tambahannya, kurikulum yang lainnya itu bisa sesuai dengan keinginan orang tuanya tentunya, yang mendukung dengan kurikulum-kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, yang pertama akidah, yang kedua fikih, apa kira-kira yang ketiga? Ada yang tahu? Akhlak. Oke, yang ketiga adalah akhlak. Layarnya tidak bisa saya besarkan, jadi mungkin agak kurang jelas ya. Nah, yang ketiga adalah akhlak. Atau bisa jadi tentang urusan hati, tentang urusan apa namanya tuh sosial, tentang urusan dirinya dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia gitu ya. Jadi tawadu seperti itu. Nah, tadi nih bayangin ayah bunda. Ayah bunda sudah bagus akidahnya, luar biasa, fikihnya bagus, ibadahnya. Oh, anak ini rajin ke masjid. Oh, anak ini rajin azan. Oh, anak ini rajin sholat, gitu kan ya. Oh, anak ini ngajinya, suaranya merdu dan lain sebagainya. Tapi misalkan ada yang kurang akhlaknya, mohon maaf. Tapi sayang ya, dia kelakuannya nggak baik. Tapi sayang ya, anaknya suka berantem. Tapi disayangkan ya anaknya sombong. Tapi sayang ya anaknya suka marah. Tapi sayang ya anaknya misalkan tidak terpuji kelakuannya. Maka kadang disayangkan gitu kan ya. Dia udah bagus akidahnya, fikihnya bisa. Kadang-kadang ada mungkin boleh jadi yang mohon maaf pesantren gitu ya. Tapi ternyata kadang suka diomongin sama masyarakat. Kamu ini pesantren, kamu ini tahu agama, kamu ini bisa ibadah, tapi kelakuan kamu tidak menunjukkan bagaimana ilmu kamu, bagaimana kamu yang dipelajari. Kadang suka ada seperti itu. Yang namanya juga manusia, mungkin ada kekurangan-kekurangannya, tapi kita ikhtiar, pengen kalau kita gitu ya minimal yang 3 ini kita bisa pelajari, baik untuk diri kita, anak kita, atau anak keturunan kita selanjutnya. Makanya kita ajari anak kita tentang akhlak. Bagaimana akhlak misalkan dia kepada orang tua, bagaimana dia akhlak kepada teman, bagaimana dia akhlak kepada saudara-saudaranya, bagaimana akhlak dia juga belajar tentang sabar,
bagaimana akhlak dia belajar tentang rendah hati, bagaimana akhlak dia belajar tentang husnudzon, bagaimana dia dengan jangan sampai suudzon, bagaimana akhlak dia tidak mudah marah, bagaimana akhlak dia selalu memaafkan orang. Aduh, ternyata anak ini mampu mempelajari tentang akhlak, mampu mengamalkan tentang akhlak. Maka kira-kira senang nggak lihat anak ini seperti ini? Senang nggak kira-kira Ibunda? Senang. Nah, pasti senang. Aduh, itu yang kita harapkan ya. Qurrata a'yun, ya Allah. Dia yang menjadi penyenang hati. Anak ini sabar, anak ini rendah hati, anak ini ramah. Aduh, senang banget. Makanya ini harus ditanamkan kepada anak kita, kepada murid kita, kalau bisa gitu ya. Ya, kalau kurikulum mungkin sekolah, kurikulum madrasah, SDIT, tanamkan 3 ini aja. Ini udah luar biasa. Gitu. Karena kalau ketiga ini berhasil, maka insya Allah dia akan menjadikan bisa ibadah, dan dia pun akan disukai dan dicintai karena memiliki akhlak yang bagus. Tapi kalau ada salah satu yang hilang, seperti yang tadi, akhlaknya udah bagus, tapi nggak ibadah, gitu. Itu sangat disayangkan juga. Dia ternyata tidak kuat akidahnya. Akhirnya sangat disayangkan, oh iya nih orangnya baik, tapi kok jarang ibadah ya. Jadi sangat disayangkan. Gitu. Jadi 3 kurikulum wajib itu yang kita menjadi bekal untuk mendidik anak. Selanjutnya itu adalah kurikulum tambahan, yakni kalau dalam bahasa agamanya ada fardu ain ya, fardu untuk kita laksanakan, dan ada fardu kifayah. Aduh, bisa diwakili. Kalau fardu ain itu kan sholat nggak bisa diwakilkan gitu ya. Dia harus laksanakan, berarti dia pun harus bisa bagaimana fikihnya. Kalau sholat itu kan nggak bisa diwakilkan, makanya itu adalah fardu ain, fardu yang harus dia lakukan diri sendiri. Nggak bisa diwakilin dong, saya lagi malas nih sholat, gantian dulu ya, diwakilin sama kamu, nggak bisa. Atau misalkan kita beriman kepada Allah, lalu kita wakilan kepada orang, tidak bisa. Itu harus tertanam dalam jiwanya masing-masing. Kita misalkan ada 5 anak. Anak 1 bagus akidahnya, 2, 3, 4, sampai 5 harus dipastikan bahwa dia beriman kepada Allah. Seperti pesan dari para nabi, para rasul, itu kan dipesan karena kalau ayah meninggal dunia, setelah ini kau akan menyembah apa? Kami akan menyembah seperti apa yang kau sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipastikan itu adalah fardu kifayah, fardu ain, wajib bagi setiap anak kita, wajib bagi setiap muslim. Akidahnya harus bagus. Bagaimana dia pun fikihnya, ibadahnya harus bagus. Karena dia wudhu nggak bisa misalkan diwakilkan sama orang. Saya pengen wudhu, saya pengen sholat, wakilin dong kamu yang wudhu, nggak bisa. Dia harus sendiri yang wudhu, dan dia itu harus bagus wudhunya. Lalu akhlak juga nggak bisa diwakilkan, gitu kan, numpang kepada nama orang tuanya, gitu. Orang tuanya Pak Haji, Bu Haji, Ustadz, Ustazah, gitu kan ya. Tapi ternyata dianya apa? Dianya tidak melaksanakan akhlaknya itu. Maka ini tidak bisa dilakukan. Nah, untuk itu ini wajib untuk kita pelajari. Adapun tambahannya seperti misalkan, oh anak saya pengen jadi ulama, pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz. Maka mungkin ada yang pesantrenin, nak kamu pesantren, biar kamu belajar ilmu nahwu sorof, ilmu bagaimana misalkan grammar bahasa Arab, ilmu bagaimana supaya bisa mempelajari tentang Al-Quran. Nah itu kalau bahasanya itu tidak wajib bagi setiap individu, tapi bisa diwakili oleh orang lain, yakni fardu kifayah. Nah seperti ilmu tentang bagaimana memandikan jenazah, mengurus jenazah, itu tidak wajib bagi setiap individu, tapi wajib bagi suatu masyarakat tersebut. Makanya itu pun harus dipelajari dalam satu masyarakat, minimal ada 1 orang supaya bisa ngurusnya.
Kalau ternyata di masyarakat itu ada yang meninggal dunia, terus diurus sama yang lain, maka itu jadi gugur kewajibannya. Tapi ternyata kalau misalkan di suatu tempat itu tidak ada yang mengurus jenazahnya, sampai tidak diurus gitu ya, maka jadi dosa semuanya. Nah, berarti kita beruntung kalau di desa kita, di kampung kita ada yang pesantren, ada yang lain. Berarti ilmu-ilmu yang lainnya sebenarnya diwakili oleh mereka. Tapi kalau kita pengen ngambil bagian, pengen belajar tentang pesantren ke pesantrenan gitu, mungkin bahasa Arab, atau mungkin sudah saya ngambil bahasa-bahasa yang lain gitu ya, bahasa Inggris, kurikulum yang orang tua mungkin masukkan, saya masukkan ke sekolah ini karena bahasa Inggrisnya bagus gitu kan ya, biar bisa keluar negeri, itu boleh saja. Tapi kalau misalkan dasarnya tadi nggak dipelajari, itu sangat disayangkan. Jadi kebalik gitu ya, lahir anak dari kecil sudah les, bagaimana les apa namanya tuh, les bahasa Inggris, bahasa Jepang, mungkin bahasa Jerman dan sebagainya. Tapi dia baca Quran nggak pernah diajarin, atau dia nggak pernah diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran. Akhirnya anak usia misalkan SD, SMP belum bisa baca Quran, tapi bahasa Inggris hebat gitu ya. Maka jangan sampai kebalik. Ya kalau bagusnya, kalau kita mampu, kalau anak kita mampu, misalkan agamanya kuat, tapi dia pandai bahasa Inggris, itu bagus. Dia agamanya kuat, tapi ternyata dia pandai usaha, pengusaha, bagus. Dia pandai beragama kuat, dan dia misalkan hobinya olahraga, atlet, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pengen apa anak kita gitu ya, ditanya, cita-citanya saya pengen jadi TNI gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi dasar tadi sudah dibekali supaya kamu menjadi TNI yang baik. Saya pengen jadi polisi, oh silahkan ya, silahkan kamu jadi polisi. Tapi jangan sampai akidah kamu, ibadah kamu, akhlak kamu tinggalkan. Jadi kamu boleh jadi polisi, tapi jadi polisi yang baik, polisi yang benar, tetap taat kepada Allah. Terus pengen jadi apa lagi? Oh, saya pengen jadi guru, silahkan. Tapi kamu pun jadi guru, bagaimana jadi guru yang baik, akhlak yang baik, ibadah yang baik. Dan menjadi apapun itu, kalau ternyata dasarnya tadi sudah dipelajari, dia dimanapun berada, dia akan beribadah, dia akan tahu bahwa itu adalah dimanapun dia berada, tahu bahwa Allah itu melihat, walillahil masyriq wal maghrib. Mau di timur, mau di barat, maka dia akan merasa dilihat oleh Allah, dan itu pun menjadi akhlak daripada yang harus didapatkan oleh anak-anak kita. Nah, Masya Allah nih, sepintas tentang akhlak, bagaimana kurikulum wajib pengasuhan Islami ya. Selanjutnya sebenarnya ada materi tentang fase-fase di grupnya, tentang fase-fase bagaimana anak itu bisa bagus. Kemarin ada ikhtiar langit mendoakan anak soleh-soleha gitu ya. Tapi sebelum dilanjut, kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Dari sekarang kita akan coba buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya dulu, maka kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau nanti tidak ada, nanti saya akan lanjutkan beberapa materi berikutnya ya. Silakan Teriska dipandu terlebih dulu ya. Baik, terima kasih Bang. Oke, lanjut kita selingin nih dengan sesi tanya jawab dulu ya, ayah bunda sekalian. Silahkan kepada ayah bunda yang mau yang mau bertanya ya, boleh raise hand dulu, kemudian nanti open mic, atau boleh via chat ya jika terkendala untuk membuka mic-nya. Silahkan ayah bunda. Dari tadi sering putus suaranya, jadi kurang nyambung. Oke, sinyal Dari mungkin tadi ya. keluar masuk ini. Karena sinyal biasanya itu. Iya. Oke. Teriska, kalau tidak ada kita lanjut dulu mungkin ya. Iya, siap. Oh, ini Oh, ada ya, ada. ada di itu, di chat kayaknya ada. Di Silakan kolom bacakan chat ya. dulu.
Boleh, Kang. Ini ada pertanyaan dari Bunda Indah ya. Bismillah, izin bertanya. Tadi dikatakan jika ortu tidak bisa mendidik anaknya sendiri, bisa dititipkan ke guru. Apa itu berarti lepas tangan? Karena ada murid saya yang seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bunda Utami ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, metode apa yang tepat untuk mengajarkan akidah untuk anak usia balita? Apa dengan buku atau video? Kemudian ada juga pertanyaan banyak ya dari Bunda Nur Fatma juga. Assalamualaikum Ustadz, baiknya dari umur berapa kita ajarkan mengenai akidah Ustadz dan bagaimana caranya? Oke, segitu dulu kayaknya ya. 3 dulu. Ya. Oke. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kewajiban orang tua gitu ya, mengajarkan kepada anaknya. Nah, kewajibannya kan mendidiknya juga gitu ya, bukan kewajiban orang tua itu ngasih makan aja gitu, makan tidur nak. Tidak, tapi kewajibannya mengajarkan kepada anak gitu ya, mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana mengajarkan guru. Nah, sebenarnya bagusnya, idealnya gitu ya, maka ilmu yang ada di ibunya, ilmu yang ada di ayahnya diturunin dulu kepada anaknya, idealnya gitu ya. Nggak mungkin gitu ya, ibunya nggak punya ilmu sama sekali. Pasti ibunya punya ilmu, pasti ayahnya punya pengalaman. Maka bagusnya diajarin dulu kepada anaknya. Nah, jangan sampai kan usia-usia kecil sama sekali udah langsung gitu ya, dititipin karena mungkin ya betul yang dialami saat ini karena sibuk, karena misalkan tuntutan kebutuhan ekonomi sehingga harus bekerja, atau misalkan karena banyak hal gitu yang tidak mungkin kan, karena dia misalkan seorang janda sehingga dia harus bekerja, anaknya nggak bisa maksimal diurusnya, akhirnya jangan sampai terlantar. Makanya boleh menitipkan kepada gurunya, ngaji pesantren itu dibolehkan. Tapi kalau bisa, dan ini harus sebenarnya ya, Bunda sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya pengen mendidik anak saya, tapi karena saya sibuk dan Engkau mengetahui hal itu, maka saya meniatkan menitipkan kepada orang lain supaya anak saya bisa bagus akidahnya, bisa ibadah. Akhirnya kita cari berarti gitu ya, sesuai dengan suatu guru yang bagus, kita minta petunjuk kepada Allah, kemana nih kira-kira yang bagus. Ada misalkan di daerah kita, apakah ustadz atau misalkan pesantren, itu boleh dititipkan asal kalau bisa datang ibunya itu atau ayahnya itu ke pesantren atau ke guru ngaji. Bahasanya itu kalau bahasa ininya akan gitu ya, supaya pertanggungjawabannya itu dapat pahala juga kepada orang tuanya, supaya pertanggungjawabannya selamat sampai akhirat. Jadi disampaikan, Pak Ustadz, saya ini punya anak, tapi saya sibuk. Pak Ustadz, saya punya anak, tapi saya tidak bisa ngajarin anak saya karena ilmu saya sangat terbatas. Pak Ustadz, saya bawa anak saya ke sini, tolong untuk diajarkan anak saya supaya bisa ibadah, supaya anak saya bisa sholat, supaya anak saya bisa baca Quran. Terus kata Ustadznya, oh iya, saya terima anaknya, insya Allah di sini akan belajar tentang sholat, tentang baca Quran, dan tentang ibadah lainnya. Silahkan berikan saja di sini. Nah, sudah seperti itu, maka diberikan tanggung jawabnya kepada gurunya tersebut. Tapi sebagai orang tua tentunya jangan sampai hanya nitipin aja, tapi tanpa diperhatikan yang lainnya. Seperti gitu kan ya, ada ternyata tanggung jawabnya diserahkan seluruhnya, tapi tidak misalkan diperhatikan gurunya. Ada tuh misalkan di daerah-daerah tertentu biasanya anaknya itu disuruh ngaji, tapi gurunya nggak diperhatikan. Nah, minimal kita ikut andil dalam memperhatikan gurunya, gitu ya, supaya kita dapat pahala, supaya kita dapat kebaikan juga. Jadi misalkan gurunya bayarnya berapa per bulan, kadang nggak usah bayar, silakan aja kalau mau ngaji, biasanya gitu kan kalau guru ya.
Tapi kita perhatikan minimal misalkan sebulan dikasih berapa, apakah misalkan semampunya, oh mampunya 10.000, boleh nggak Pak Ustadz? Saya cuma bisa 10.000. Oh nggak apa-apa, ada yang lain juga ada yang gratis. Tapi kalau kita agak mampu, boleh nggak 50.000 sebulan supaya anak saya bisa ngaji, bisa itu, oh nggak apa-apa. Di sini mah yang penting datang aja anaknya. Tapi kita bisa punya uang lebih, misalkan bisa kasih 100.000, bisa 500.000 dan sebagainya. Nah itu bisa ambil kita untuk memberikan pelajaran kepada anak, meskipun kita tidak bisa gitu kan ya. Kalau yang mampu lagi biasanya di pesantren ini yang lebih bagus gitu ya. Nah sehingga nanti pas pulang ditanya, nah kamu sudah bisa apa? Nah, jangan sampai kan nggak seluruhnya sibuk terus gitu ya. Pasti ada waktu luangnya, pasti ada waktu bersamanya. Ditanya, kamu ngaji udah dapat apa aja? Kamu sudah bisa wudhu belum? Bisa sholat belum? Nah maka itu yang harus dilakukan oleh orang tua yang tadi mungkin sibuk gitu ya. Lalu yang kedua pertanyaannya tentang pelajaran atau video apa gitu ya yang harus diajarkan kepada anak, apakah dan nyambung dengan pertanyaan berikutnya dari usia berapa gitu ya. Nah itu biasanya metode-metode yang mudah dipahami oleh anak, apalagi anaknya masih kecil, biasanya dengan nada-nada, dengan syair-syair. Biasanya cepat dihafal dan bahkan biasanya membekas. Nah, ada itu nanti bisa kita pelajari. Kalau bisa kita mempelajari dulu, lalu kita sampaikan kepada anak, ajarkan kepada anak. Jangan sampai misalkan langsung dikasih video. Nah ini videonya lihat. Akhirnya anak kan kalau digituin, enggak pengen nyari video yang lain gitu kan, yang lebih asik, lebih senang kepada dirinya sendiri gitu ya. Makanya kalau bisa dipelajari oleh kita, lalu yuk kita ini ada tentang sholat kan, yang sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya lebat buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, jika tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Misalkan anak senang, wah senang-senang, ajarin lagi terus gitu kan ya. Maka kadang-kadang dia lebih hafal dan oh iya nanti teh kalau misalkan nggak sholat 1000 tahun pun percuma, nanti dia mulai paham. Nah, jadi dari usia kecil, usia metode tadi gitu ya, biasanya anak lebih suka dengan yang membahagiakan dirinya, yang salah satunya dengan syair atau nada. Nah, mungkin seperti itu. Masih ada pertanyaan? Oh, udah ya, seperti itu ya. Oh, masih ada, Rizka? Ini Ustadz, saya lagi ngetik. Oh, ada yang masih lagi ngetik gitu ya. Masya Allah. Ada juga Bang dari Bunda Sri Eka. Iya. Bismillah, Ustadz, saya sebagai guru ngaji di masyarakat, kemudian anak-anak yang tadinya banyak jadi berkurang sampai ada beberapa yang berhenti ngajinya. Apakah saya harus mendatangi ortu dan anaknya untuk mengajak ngaji lagi? Karena saya merasa prihatin anaknya belum bisa baca Al-Quran, tapi sudah tidak mau belajar ngaji juga, usianya SMP. Kemudian ada juga satu lagi ya Bang, dari Bunda Karyati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mendidik anak yang orang tuanya ada masalah? Kami sebagai guru agak kesulitan untuk mendidiknya karena di rumah tidak sesuai yang diberikan di sekolah. Kami sudah coba memanggil ortunya namun tidak menerima. Itu iya, tentang yang kedua itu tentang kesulitan gitu ya. Oke. Yang pertama tentang kita sebagai guru, gitu, sebagai guru ngaji, guru agama, gitu, luar biasa. Siapapun yang guru ngaji di sini atau dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan, dan luar biasa ya, dibalas oleh Allah dengan balasan di dunia bahagia, di akhirat surga. Dan keutamaan-keutamaan guru ngaji, wah luar biasa ya. Mudah-mudahan senantiasa ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemarin di berita ya di Subang
17 tahun seorang guru itu dikubur atau meninggal dunia. Pas digali makamnya karena mau dipindahkan, karena makamnya sudah layak, sudah dekat dengan sungai, dengan pembangunan dan sebagainya. Tapi ternyata jasadnya masih utuh. 17 tahun. 17 tahun seorang guru ngaji sudah meninggal dunia, tapi ternyata jasadnya masih utuh. Kalau yang mungkin yang lainnya baru beberapa tahun itu sudah menjadi tengkorak, ada yang sudah hancur menjadi tanah. Dan kesaksian masyarakat ternyata guru ngaji itu dari turun-temurun, kata masyarakat saya, kata orang tuanya, belajar ke beliau. Lalu anak saya pun belajar ke beliau, dan seterusnya. Jadi sampai lintas generasi, seorang guru ngaji ini mengajarkan agama, mengajarkan baca Quran di masyarakat tersebut. Sampai Allah tunjukin jasadnya aja nggak boleh dimakan oleh apa itu belatung, cacing dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keikhlasan, balasan yang luar biasa bagi para guru ngaji. Karena dia pasti memikirkan muridnya, ada rasa sedih, ada rasa prihatin ketika misalkan melihat bagaimana anaknya, bagaimana muridnya di sekitarnya, kok anak SMP belum bisa ngaji, senangnya main game, senangnya kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong. Maka ini peran penting bagi dakwah Bunda Sri Eka tadi ya, yang luar biasa ingat bagaimana anak-anak ini takut nggak bisa baca, takut nggak bisa ngaji, takut nggak bisa ibadah. Maka boleh sebenarnya ya itu untuk mendatangi silaturahmi, untuk dekat dengan anak, untuk dekat dengan orang tuanya. Yang paling penting dekat dengan anak dan dekat dalam doa juga gitu ya. Saya juga punya guru ngaji. Ketika itu ya masa-masa seperti tadi Bunda, saya pun mengalami masa SMP, masa SMA. Sama, saya pun kadang ada rasa lelah, ada rasa capek untuk apa? Untuk mengaji. Malah yang saya lakukan main bola, yang saya lakukan main gitu ya. Seharusnya saya ngaji, tapi guru ngaji saya ini luar biasa. Dia selalu nanya, mana ya si Didik? Gitu. Mana kok nggak kesini? Akhirnya saya selalu ditanyain sama guru ngaji itu. Nanti teman saya bilang, itu guru ngaji nanyain. Gitu. Oh gitu, ya aduh saya malu gitu kan nggak ngaji. Gitu. Akhirnya guru ngaji itu tidak pernah memarahi. Akhirnya saya datang ngaji, gimana main bola teh? Misalkan seru nggak? Bisa ngegolin atau gimana, diajak ngobrol. Akhirnya nggak marah ya gitu kan ya. Oh iya seperti ini, ngobrol dengan hobi anak SMP gitu ya, dengan hobi anak SMA yang masih labil. Akhirnya mau ngaji lagi. Nanti mungkin ke bawah lagi sama teman-temannya, nggak mau ngaji lah. Nanti nanyain lagi guru itu, sampein kemana kata nggak ngaji tadi. Nanti itu dicari lagi, akhirnya datang lagi. Dan itu adalah wasilah dari kedekatan hati, atau mungkin si guru ini juga sering ngedoain. Akhirnya saya mau nggak mau harus datang lagi ngaji. Kadang terpaksa, kadang memang mau ngaji. Gitu. Dan seorang guru itu dia memberikan kebebasan dengan cara ngobrol, dengan cara hobinya dan tidak dimarahi. Akhirnya mau ngaji, akhirnya sampai dikatakan bisa ngaji. Atau kadang ngajinya mah jarang gitu ya, saking malasnya usia SMP, usia SMA, kadang ngajinya nggak mau, pengennya atau ngeliwatnya makannya gitu kan ya. Atau kadang kalau saya salah satu muridnya, saya suka mijitin guru. Jadi kalau orang lain hafalan ngaji, saya dipanggil ke rumahnya untuk mijitin. Akhirnya mijitin guru, ngobrol, akhirnya di situ mau lagi, akhirnya mungkin di situ wasilah sampai bisa seperti ini didoakan oleh orang tua dan guru-guru. Jadi bagi para guru, niat lillahi ta'alanya ini luar biasa, sehingga timbul rasa cinta, rasa mahabbah kepada para murid, sehingga murid itu pengen datang, sehingga murid itu pengen ngobrol, sehingga suatu saat dia pengen ngaji juga, pengen seperti kita bisa ngaji, pengen seperti kita mungkin bisa ibadah. Nah, jadi teladan dan kedekatan dengan anak, baik secara fisik maupun didoakan murid-muridnya supaya bisa belajar, supaya bisa ibadah. Nah, itu yang pertama ya. Lalu menanggapi yang kedua tentang apa tadi Rizka, tentang
Apalagi ya? Ini Oh, bagaimana kesulitan ya. mendidik anak yang ya. Tentang kesulitan orang tua kepada anaknya gitu ya. Ya ini seperti tadi juga, ini sama juga gitu kasusnya ya. Jadi ini mungkin guru sekolah atau tadi guru ngaji, pas mau ke anaknya, oh ternyata sering berulah di sekolahnya itu, sering apa namanya tuh, mungkin berantem di sekolahnya. Ternyata pas di home visit datang ke rumahnya, ternyata dia akibat perceraian. Dan biasanya lebih sulit lagi, mau nyadarin orang tua itu lebih sulit. Enggak kok anak saya benar, enggak kok anak saya hebat, enggak anak saya enggak pernah bikin ulah. Akhirnya ya seperti itu. Nah, kuncinya tadi pendekatan kepada anaknya, mungkin boleh jadi dia punya masalah di orang tuanya, di keluarganya, pas datang ke sekolah dia pun berulah punya masalah. Akhirnya dekat dengan salah satu orang tuanya, salah satu gurunya, dia baru sadar, oh ternyata orang tua saya mungkin boleh jadi mencontohkan yang tidak baik dan baru ditiru. Biasanya kalau semakin dekat lagi, nanti dia akan mencerna, menyerap ilmu bahwa dia tidak boleh mengikuti jikalau ada orang tua yang tidak baik, dan dia tidak boleh menzolimi ketika di sekolah. Nah, jadi untuk langkah pertama, pendekatan dengan anaknya dulu. Barangkali dia punya masalah di rumah, dan sudah jelas punya masalah di rumah, nggak bisa kita kadang sadarkan, apalagi orang tuanya gitu ya. Tapi kita bisa lewat anaknya, dan nanti kalau anaknya sudah baik, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi orang tuanya pun untuk mendakwahi atau untuk memberikan contoh kebaikan kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Masih banyak ya, Teriska, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi lanjut bertanya aja ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Perkenalkan, saya Ibu Hikmah dari Makassar. Ya. Ini Pak, permasalahan saya berat sekali sekarang untuk saya bawa. Ada anak saya usia 17 tahun, kelas 2 SMA. Alhamdulillah dulu dia pernah narkoba, akibat selalu melihat saya sama papanya bertengkar. Sekarang dia melarikan diri untuk terapi ke pesantren, sekarang jadi hafiz, sudah 1,5 tahun. Tapi hafalannya tidak bisa masuk. Dan sekarang lagi berputus asa kembali, dan dia jarang mau pulang ke rumah, dia tinggalnya di masjid. Begini Pak Ustaz, dia bingung tentang masa depannya. Dia ingin mencari rezeki, tapi dia melihat kondisi saya selalu sakit. Sedangkan di rumah sekarang kondisi lagi terpuruk keuangan. Saya bingung Pak Ustaz, harus kasih pengertian apa ke anak saya. Oke. Anaknya usia berapa Bunda Hikmah? 17 tahun. 17 tahun. Sudah 2 bulan Pak Ustaz, tidak mau ke pesantren lagi. Katanya takut mama sakit. Saya sudah buang semua masa depan saya. Biarlah saya begini. Saya bingung mau bicara apa, Pak Ustaz. Oke. Baik, Bunda. Jadi mungkin intinya dalam kebingungan gitu, Bunda ya. Iya. Oke. Kita tanggapi dulu ya dari Bunda Hikmah. Bismillah. Nah ini luar biasa nih. Ujian yang akan menaikkan derajat dan pangkat dari Bunda Hikmah dan sekeluarga. Nah, bersyukurnya tadi Bunda pun mengucapkan alhamdulillah bahwa anaknya saat ini ke pesantren atau bahkan tinggal di masjid. Nah, itu yang luar biasa gitu ya. Mungkin pernah punya masa lalu seperti tadi terjerat narkoba karena mungkin boleh jadi salah pergaulan atau mungkin karena tidak betah di rumah. Dan kalau sekarang ternyata sudah disadari baik ibunya, ayahnya, termasuk anaknya gitu ya, sama-sama saling memaafkan, sama-sama saling mengikhlaskan bahwa mohon maaf jikalau ternyata ibu atau ayah tidak misalkan memberikan teladan, mudah-mudahan dimaafkan masa lalu itu. Lalu akhirnya seorang anak itu pergi ke pesantren. Tapi ternyata di pesantren pun mungkin ada lagi permasalahannya, apalagi mungkin seorang anak itu melihat ibunya atau ayahnya sakit.
apalagi dalam kondisi suasana yang terpuruk, misalkan dalam kondisi ekonomi. Nah, maka kalau ada hal seperti ini, yang kita tidak bisa bergantung kepada apapun dan siapapun, jadi misalkan mau bergantung kepada pekerjaan, misalkan ada banyak yang di PHK, atau nyari ngelamar sana, ngelamar sini, ternyata belum diterima juga, tapi ikhtiar terus jalanin aja. Kalau mau anak tadi gitu ya, pengen mencari rezeki, karena sekarang tahapnya misalkan udah taubat, tahapnya udah bisa ibadah, bahkan misalkan senang di masjid, maka tahap berikutnya berikhtiar untuk keluar dari zona tadi. Salah satunya misalkan kalau dia harus ngelamar pekerjaan, dia lamar aja terus. Mau 100, mau 500 lamaran, kirim aja kalau semampunya gitu ya. Kalau tanpa lamaran, bisa juga, Bunda. Dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahmi. Misalkan ada mereka yang kerja di mana, tanya ada kerjaan nggak? Asal ternyata kerjaannya banyak. Asalkan memang bersilaturahmi biasanya. Tanya ada pekerjaan nggak? Asal anaknya mau juga. Mau nggak bekerja. Jadi jangan lihat apanya dulu, tapi yang penting keberkahannya dulu. Mungkin kalau mau gaji langsung besar kan agak sulit juga. Gitu ya. Tapi lakukan apa aja yang bisa dilakukan. Jadi misalkan dia mau lakuin kerjaan apa gitu kan ya, apakah kerjaan secara fisik atau misalkan secara khidmat apa aja. Bahkan di masjid sekalipun bisa ada pekerjaan kalau masjid dan manajemennya bagus. Ya sudah nak, kamu di sini aja, kamu pun dari pesantren, kamu pun mau sambil bertobat dan beribadah kepada Allah. Biasanya ada masjid-masjid yang bagus, kamu beres-beres aja di sini, khidmat di masjid ini, nanti salah satunya dikasih ujroh untuk marbotnya, atau misalkan untuk yang bersih, untuk yang jaga azan dan lain sebagainya. Nah, nanti biasanya dikasih seperti itu. Dan termasuk Bunda juga sama, jangan berputus asa karena ini akan menaikkan level bagaimana kondisi ayah bunda semuanya, Bunda Hikmah, termasuk keluarga dan sebagainya. Maka tatkala kondisi kita tak bisa menggantungkan kepada pekerjaan, kita tatkala tak bisa menggantungkan kepada saudara kita mungkin yang kaya, kita tidak bisa menggantungkan kepada dokter supaya kita sakit, maka gantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kata Allah, kalau Allah, aku kata Allah yang menjadikan alam semesta ini. Aku yang menciptakan alam semesta ini, yang menjadikan lahirnya manusia, menjadikan hidupnya manusia, itu aku yang menghidupkan, yang mematikan. Maka kata Allah, kalau aku cuma mengatakan kun, jadi, maka fayakun, jadilah sesuatu itu. Asal yang penting nerima, ikhlas dan ridho. Bunda kalau bisa, Bunda Hikmah termasuk anak, sampai di mana titik, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah saya pasrah, saya terima takdir ini. Lalu setelah itu, setelah diserahkan kepada Allah, beribadah lalu berdoa, meminta pertolongan jalan keluar. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan kasih jalan keluar. Meskipun misalkan dikasih solusi dengan yang lainnya, ada yang uang kasih dan lain sebagainya, itu kita akan membahagiakan. Tapi ketika pertolongan Allah itu datang, maka itu yang akan menjadikan takjub diri kita, ini luar biasa pertolongan dari Allah. Ya, mudah-mudahan Bunda Hikmah, anaknya dan seterusnya diberikan kesabaran, mampu melewati ujian ini, dan nanti mungkin bisa di salah satunya setelah bagaimana curhat kepada Allah, meminta kepada Allah, ya mungkin minta pandangan kepada saudara-saudara di sekitarnya, gitu kan ya, atau minta pandangan kepada tetangga-tetangga atau orang kenalan bagaimana anaknya supaya misalkan bisa bekerja dan ikhtiar untuk sembuh juga. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, sama. Satu lagi sepertinya Teriska ya, dan ayah bunda yang lainnya untuk bagaimana pertemuan di pagi hari ini. Baik Ustadz, ini pertanyaan satu lagi ya Bang. Boleh.
Dari Bunda Trisna. Mana yang harus didahulukan, kebersihan atau sholat? Anak saya 15 tahun laki-laki. Dia mandi 1 hari 1 kali, sementara saya mewajibkan sholat ke masjid dan ngaji setiap hari. Ini neneknya bilang jangan ngaji dan sholat aja yang diingetin, mandinya juga. Emang dari kecil mandinya susah. Oke, subhanallah gitu ya. Ya, kalau syarat sahnya sholat kan memang bersih. Tapi kalau misalkan nggak ada najisnya gitu ya, misalkan mandinya cuma sekali, tapi memang bahasanya tuh mungkin ada keringat gitu kan, atau mungkin ya dia main keluar gitu. Tapi selama dia nggak ada najis, sebenarnya masih sah sholat. Jadi yang wajib itu kan sholat gitu kan ya. Kalau mandinya mah nggak wajib, tapi bersihnya yang wajib gitu ya. Nah, maka disampaikan kepada anak, ya gimana lagi, mungkin anaknya laki-laki ya. Biasanya laki-laki agak jarang mandinya. Saya sekali apalagi misalkan di daerahnya yang dingin gitu ya. Apa kata anaknya? Saya kenapa nggak mandinya sering? Saya berempati kepada orang yang di luar sana yang kekurangan air gitu. Jadi di sini sekali aja cukup. Kalau di sana kan sulit gitu ya, sulit air. Jadi kita harus berempati Bu, harus berempati nih. Jadi cuma sekali aja. Di luar sana sulit airnya, gitu kan ya. Tapi kalau daerahnya Bekasi, Karawang, aduh itu panas kan ya. Jadi harus apa namanya itu ya sering mungkin biar bersih. Ya, jadi kalau misalkan anak itu sekali, nggak apa-apa anak kamu sekali, tapi harus bersih, gitu kan ya, bersih, jangan kotor-kotoran. Gitu. Kalau anak-anak ini anaknya usia 15 tahun ya, kayaknya udah bisa menjaga diri ya. Yang pasti jangan sampai ada najis gitu ya. Ya lebih lagi nanti akan bersih. Ya mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu, dia biasanya semakin besar semakin mampu memperhatikan dirinya gitu ya. Apalagi udah ada ketertarikan gitu. Nah kalau kamu nanti pengen punya istri, pengen punya suami, kamu kan harus bersih, harus menarik gitu kan ya, supaya nanti dapat yang soleh, dapat yang sama seperti kamu juga menjaga dirinya. Nah mungkin seperti itu. Oke, masih banyak sebenarnya pertanyaan ya dari Ska. Oke, saya coba review lagi selanjutnya tentang sebenarnya ada fasenya ya, fase-fase dalam mendidik anak atau fase usianya. Ada fase di mana fase masa intim, biasanya 0 sampai 8 tahun disampaikan di grup, masa intim itu pengen dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya jauh nangis anaknya, aduh jadi pengen dipeluk tidur itu, pengen dekat, nggak mau jauh. Ini masa intim. Mungkin di sini ada yang sudah itu lewat masa intimnya dengan anak, ada yang juga di masa intim, gitu ya. Lalu juga ada masa kritis, di mana anak tadi udah mulai kritis gitu ya, sudah punya keinginan, sudah mulai SMP. Nah, jangan sampai di masa ini kita lolos masa ibadahnya, termasuk jangan sampai pergaulannya salah. Karena apa? Karena dia tadi kalau dia dapat dari rumahnya seperti ada pertengkaran kayak gitu, ini bahkan bahaya di masa-masa kritis ini. Dia akan membantah, dia akan menolak, dia akan menuntut. Nah, di masa sibuk ya pergaulannya lebih luas lagi. Nah, ini anak ini udah saya jarang bisa dipeluk, udah malu kadang punya orang tua seperti kita, apalagi ketemu dengan teman-temannya, seperti nggak diakui orang tuanya gitu ya. Tapi kalau ibadahnya udah bagus, akhlaknya udah bagus, dekat dengan orang tuanya, itu akan menjadikan di masa tadi kritis, masa sibuk pun akan senantiasa ngabarin orang tuanya, akan senantiasa sayang kepada orang tuanya. Bahkan mungkin boleh jadi di hari ini sudah ada yang anaknya udah masa mandiri, udah ada yang kuliah anaknya itu, udah ada yang mau nikah, udah punya nikah, dan udah punya cucu. Masa mandiri kadang-kadang anak itu mungkin sudah jarang menghubungi, jarang ngasih kabar gitu kan ya. Seakan-akan orang tua itu udah menjadi seperti pengantin lagi, tinggal dua lagi, tinggal bersama suami lagi gitu ya. Anak-anak yang satu di Bandung, yang satu di Bogor, yang satu di Kalimantan, udah pada nikah gitu ya. Nah ini di masa-masa mandiri. Maka ya kalau kita bagus gitu ya, memberikan pelajaran kepada anak, anak punya bekal agama, di masa manapun anak akan perhatian kepada orang tuanya. Di masa kritis dia akan selalu taat kepada orang tuanya. Di masa yang berikutnya pun mereka akan senantiasa sayang kepada orang tuanya.
bahkan di masa mandiri sudah punya cucu pun mereka akan sering mengabari, mungkin boleh jadi ada yang pengen ngurus kita di masa tuanya. Tapi kalau kita pun kejam, marah, bengis kepada anak ketika dulu, mungkin di masa mandiri kita hanya tinggal sendiri, tidak ada yang mengurus. Nauzubillah min dzalik. Maka salah satu cara paling efektif untuk kita menjadikan anak soleh-solehah dengan ikhtiar, yakni salah satunya dengan mendoakan secara ikhlas, karena kekuatan doa orang tua pada anaknya adalah sangat makbul. Kemarin saya sempat cerita, dulu juga sama, saya itu nakal, saya itu sulit diatur, punya energi yang besar gitu ya, nggak mau diem. Tapi ada salah satu amalan orang tua, kalau saya udah marah, udah tantrum, udah melawan, biasanya orang tua saya dimandikan saya. Jadi luar biasa tuh. Dibawa saya ke kamar mandi, dibanjur, dimandi gitu ya. Akhirnya saya kadang suka diem. Karena nggak tahu ya, mungkin ada salah satu zat dari air itu kan mendinginkan. Lagi marah itu jadi kita diem, apalagi katanya bilang saat ini bahwa airnya itu dipakai doa orang tua, minta amalan ke kiai. Katanya kalau anaknya nakal, baca doa-doa, mandikan anaknya, dan itu pasti diem gitu kan ya, atau minimal dia akan dapat hidayah dan sadar gitu ya. Dan juga ada hadis, tidak ada doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan seorang musafir. Dan juga kita bisa berdoa kalau kita nggak bisa nggak tahu doa-doa bahasa Arab gitu ya, maka kita pun bisa pakai doa bahasa Indonesia atau bahasa yang kita ketahui gitu ya. Karena saking rumitnya permasalahan kita gitu, kita berdoa kepada Allah, bisa sampaikan keluh kesah kita. Nah, dan terakhir ini kemarin ya program-program kita, kami ucapkan terima kasih juga nih, ada program sedekah Jumat. Alhamdulillah kita salurkan ke guru ngaji, ke yatim duafa, kegiatan dakwah, dan alhamdulillah terima kasih yang istiqomah. Mudah-mudahan ini pun menjadi wasilah anak keturunannya soleh-soleha. Dan ini dipegang oleh komunitas support dakwah. Nah, kalau misalkan ayah bunda pengen nyumbang ke yayasan, itu kami punya yayasan Peradaban Berdaya Indonesia. Ini Teh Rizka juga salah satu santri di sana. Makanya menyebutnya Abang Teteh gitu ya, karena usia-usia mahasiswa gitu, usia mahasiswa. Jadi punya adik-adik binaan, punya abang-abangnya, dan boleh jadi anak ayah bunda juga nggak apa-apa gitu ya. Anak ayah bunda kalau ada yang kuliah bisa di Bandung, nah bisa mungkin di Peradaban. Tapi meskipun kita programnya masih wakaf gitu ya. Atau anak ayah bunda perlu kakak-kakak atau mentor-mentor, abang teteh, boleh sebenarnya gitu ya. Ada anaknya yang mau curhat atau mau diterapi, mau apa, bisa. Karena kita berkonsep bahwa kita ini muslim itu bersaudara, maka kita harus sama-sama saling menjaga, sama-sama saling mensukseskan, seperti itu. Dan termasuk nanti ya, karena ini nggak cukup juga waktunya, mungkin ada yang beraktivitas, dan materi di bulan Februari ini baru akan masuk ke tahapan remaja ya. Sebenarnya materi yang tadi itu adalah materi mungkin tahapannya tahapan usia di bawah 10 tahun gitu ya. Jadi tentang materi konsep belajar, konsep di mana wajib kurikulum kalau bisa rampung di usia sebelum 10 tahun, terus juga masa-masa yang akan kita lalui tadi kita sudah ketahui, terus juga ikhtiar doanya gitu dari kecil. Boleh sebenarnya dari kecil, karena kita doanya anak kita itu misalkan soleh ya, bingung ngedoain apa, boleh kita doain anak kita tentang jodohnya juga, meskipun anak kita masih kecil gitu kan. Anak kita misalkan perempuan, anaknya 10 tahun, karena soleh gitu, solehah, kita nggak ngedoain gitu, bingung ngedoain apa karena udah soleh gitu, udah baik. Maka kita boleh doain juga, ya Allah, salah satunya misalkan nanti kalau dia besar, dia punya pasangan hidup yang soleh, dia punya anak keturunan yang soleh-soleh, boleh. Nah itu di masa kecil. Lalu di bulan Februari, insya Allah ya Bunda, mudah-mudahan istiqomah bisa bergabung. Dan kalau ada saudara, temannya gitu yang membutuhkan materi ini, silahkan boleh di-share untuk ikut gabung dengan kegiatan kita. Nah, pakai materi WhatsApp di grup seperti biasa, itu kita akan berikan materi tentang anak remaja yang mulai berontak.
wajar atau tidak. Mungkin gimana nanti cara menanggapinya, bagaimana keinginan anak remaja. Dan kadang anak remaja itu ada rasa malas dekat dengan orang tua. Ternyata ada penyebabnya. Kenapa sih anak mulai seperti itu, dia nggak mau diajak sama ibu, nggak mau diajak sama ayah. Ada yang seperti itu, udah nggak mau gitu, udah merasa besar. Bahkan nanti kita akan pentingnya family time, pentingnya bagaimana ada bisa gitu ya di keluarga kita itu masa-masa bersamanya ini akan menjadi hebat. Dan nanti seperti biasa di akhir bulannya kita akan tutup dengan sharing parenting seperti ini. Nah, silakan ya Bunda ya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Dan mohon maaf mungkin jika ada grup yang itu ada infak 25.000, anggap aja itu infak sedekah gitu ya, karena untuk kegiatan-kegiatan supaya ada admin, supaya mungkin bisa kebutuhan Zoom dan lain sebagainya. Nah, adapun gitu ya ayah bunda untuk yang gratis itu bisa ada di majelis. Setiap malam Jumat itu ada majelis, kita bisa kadang itu kajiannya tidak parenting, kita tentang keagamaan, tentang motivasi hidup gitu ya. Boleh itu video diajak gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang misalkan tidak berbayar, infak bebas itu masuk di situ. Nah, tapi kalau ada yang infak itu biar lebih semangat lagi belajarnya dan untuk di manajemennya oleh tim kelas gitu supaya kita berkah juga untuk semuanya ya. Nah, terima kasih ya Bunda semuanya. Mohon maaf nih jika ada pertanyaan yang belum terjawab ya, dan mungkin boleh jadi banyak ya atau kehilapan kesalahan yang disampaikan baik disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, saya pamit undur diri ya untuk mungkin kita bertemu di kelas berikutnya di bulan Februari atau di majelis ataupun di kegiatan seminar selanjutnya. Mohon maaf lahir batin. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Ustadz Didik nih yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, gimana nih ayah bunda sekalian, kira-kira materinya bermanfaat atau tidak nih? Sangat bermanfaat. Baik, insya Allah sangat bermanfaat ya ayah bunda. Kalau gitu, ayo gitu ya kita sama-sama nih terapkan kurikulum nih. Ada 3 hal penting yang harus diterapkan. Yang pertama akidah, fikih, kemudian akhlak nih ya ayah bunda sekalian, masya Allah. Oke, alhamdulillah nih kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat nih untuk kita semua, untuk ayah bunda dan juga untuk Ustadz Didik yang menyampaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Benarnya datangnya dari Allah dan kesalahannya datang dari diri saya sendiri. Kalau gitu mari kita tutup ya kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda sekalian, selamat beraktivitas ya ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.